नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर यही चैनल वास्तु टिप्स ओडिया को। आज यही भिडटी जो मैंने वैवाहिक जीवन में अच्छा से बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। दंपति मानक आज यही भिडटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज यही भिडियो आपण मैंने जानवे विवाह सहित ग्रह मानकर संपर्क कौन रही है आउ वैवाहिक जीवन को मजबूत करिवार किछि उपाय गुड़िक संपर्क में यह सहित यही भिडियोटी आपण केउं सबु विषय गुड़िक जानवे ताहा सर्वप्रथमे देखंतु। जदि आपण को भिडियोटी उपयोगी लगिबो ताहेले भिडियोटी को देखिबे, नचेत भिडियोटी को स्किप करि परिबे। तेबे एही भिडियोटी रे आपण जानिबा पई पाइबे जे ज्योतिष शास्त्र मतरे विवाहर महत्व कौन, केउं ग्रह केउं प्रभाव आपणकर वैवाहिक जीवन उपर पकाई थाए, यह सहित केउं जुगरे समस्या बढ़िबार संभावना रही, वैवाहिक जीवन को मजबूत करिवार कौन सब आध्यात्मिक उपाय गुड़िक रही एवं वास्तु सहित वैवाहिक जीवन संपर्क कौन आउ आजिकालिका दुनिया रे वैवाहिक जीवन रे नहीं करी लोक माने करुथबा 5टी भूल आउ भिडियोर शेष रे सबुठारु जरूरी कथा आपण जानिबा को पाइबे। तेणु सही जरूरी कथा जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। आउ भिडियोटी शेष पर्यंत देखिबा परे जदि आपण को भिडियोटी इनफॉर्मेटिव लगे बा उपयोगी लगे ताहेले भिडियोटी को गोटे लाइक अवश्य करंतु। हेले कमेंट रे आपण हमर एही प्रश्नर उत्तर निश्चय रूप से लिखंतु। आपणक मतरे वैवाहिक जीवन को सबुठारु अधिक मजबूत किए करिथाए, भल पाइबा, विश्वास, परस्पर को बुझिबा ना ग्रह मानकर प्रभाव? आपणकर मत कौन ताहा निश्चय कमेंट रे हमकु जणांतु। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे चलंतु जानिबा ज्योतिष शास्त्र रे विवाहर महत्व कौन। बंधु माने विवाह को केवल दुईटी व्यक्तिंकर मिलन भावरे माना जाए नहीं, बरं दुईटी परिवार, दुईटी भाग्य एवं दुईटी जीवन यात्रार पवित्र मिलन बोली विश्वास करा जाए। सेथिपई विवाह पूर्वर जन्म कुंडली मेल करिबा एहा आमर परंपरा भावरे प्रचलित अटे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्तिंक जन्म कुंडली रे थिबा सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, प्रेम, सहभागिता और दाम्पत्य सुखर प्रतीक बोली बा भाव बोली माना जाइथाए। एही घरे जदि शुभ ग्रह मानकर प्रभाव रही थाए ताहेले वैवाहिक जीवन सेथे सुखमय और स्थिर होइथाए। किंतु जदि सप्तम भावरे अशुभ ग्रह मानकर प्रभाव रही थाए ताहेले आपणकर वैवाहिक जीवन दुर्बल अवस्था रही थाए। आउ केतेक ज्योतिष मानक मतरे विवाहरे विलंब, मनमालिन्य, मतभेद किंबा दाम्पत्य जीवन में विभिन्न प्रकार चैलेंज देखा जिबार संभावना रही थाए। एबे जानंतु केउं ग्रह वैवाहिक जीवन को किपरि प्रभावित करिथांती। तो शुक्र ग्रहंक कथा जदि कहिबा, शुक्रं को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और दाम्पत्य सुखर कारक ग्रह बोली माना जाइथाए। तेणु शुक्र ग्रह स्वामी स्त्री मध्य भल पाइबा, रोमांस, परस्पर प्रति सम्मान और आकर्षण बजाय रखिबारे भूमिका ग्रहण करिथांती। द्वितीय रहिले गुरु ग्रह, गुरु को ज्ञान, धर्म, विश्वास और परिवार कारक बोली माना जाइथाए। एही ग्रह स्वामी स्त्री मध्य विश्वास, परस्पर सम्मान और पारिवारिक स्थिति को मजबूत करने सह जड़ित बोली विश्वास करा जाइथाए। तृतीय रहिले चंद्र ग्रह, चंद्र मन, भावना और मानसिक शांतिर प्रतीक बोली जना जाती। तेणु स्वामी स्त्री मध्य परस्पर भावना को केते भल भाव बुझुंट एवं घरे केते शांति रोची, संपर्क रे केते स्नेह रही, यह चंद्रंकर काम अटे। मंगल ग्रहंक कथा जदि कहिबा, मंगल ग्रह होउछंती शक्ति, साहस, उत्साह, क्रोधर प्रतीक बोली माना जाए। से सप्तम घरे रहिले अशुभ प्रभाव पकाई थांती, स्वामी स्त्री अशुभ प्रभाव पकाई थांती। यह सहित स्वामी स्त्री मध्य राग किंबा झगड़ा वृद्धि मध्य कराई थांती। पंचम होउछंती शनि ग्रह, शनि ग्रह को कर्म, धैर्य, श्रृंखला और दायित्वर ग्रह बोली माना जाइथाए। वैवाहिक जीवन में शनि प्रभाव व्यक्ति को दायित्ववान और धैर्यशील करिवार क्षमता लिभाई थांती। हेले शनि प्रभाव को अशुभ बोली माना जाए, कारण यह सप्तम घरे रहिले विवाह विलंब किंबा संपर्क रे किछि परीक्षार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। षष्ठरे हेउछंती राहु और केतु। राहु केतु को छाया ग्रह बोली कहा जाइथाए। यही दुईटी ग्रह जदि आपणकर सप्तम घरे रुहंती ताहेले एमानंकु अशुभ बोली माना जाए। यह आपणकर
ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ, ଭ୍ରମ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କାମ, ଏହା ତ ଆମେ କହିଲୁ। ଏହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ କରିବାର କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିନ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଦୀପ ଜଳାଇବା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଘରେ ବସି ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ବା ପୂଜା ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ପରିବେଶ ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେତେ ମଧୁର ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଝଗଡ଼ା, କଟୁ କଥା ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଘରକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଘରର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସୁଖୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପମାନ କରିବା କିମ୍ବା ଦୋଷ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁକୁ ଆପଣ ଦୂରାନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରାଗ ସମୟରେ କେବେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଗ ଆସିଲେ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତ ପଛେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ସପ୍ତମଟି ହେଉଛି ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ମନ ଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଉଛି ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନବମ ଉପାୟଟି ବା ଶେଷ ଉପାୟଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସୁଖୀ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ଛୋଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଅଭିଭୂମିକା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସହିତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପରି ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଘରର ପରିବେଶ ଓ ଜିନିଷପତ୍ରର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ସରଳ ଆଉ ସହଜ ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ଓ ସୁନ୍ଦରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଶୋଇବା କକ୍ଷକୁ
ସବୁବେଳେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୋଇବା ଘର କେବଳ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଣିବାର ଏକ ସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା, ସୁଗନ୍ଧିତ ଆଉ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅସନା ବା ଅପରିଷ୍କାର ନିଜର ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜିନିଷ କେବେ ବି ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଙ୍ଗା ଆଇନା, ଖରାପ ଘଣ୍ଟା, କିଛି ବି ଭଙ୍ଗା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର ନ ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ନିଜର ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ଜିନିଷ ନିଜର ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତୀକର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ମହତ୍ତ୍ୱ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସ୍ଥିରତା ଓ ପାରିବାରିକ ସନ୍ତୁଳନର ଦିଗ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଏହି ଦିଗରେ ରଖିବା ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘରର ଗଠନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ଭାବରେ ଆପଣ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଯୁଦ୍ଧ, ହିଂସା, ଦୁଃଖ, କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହଁ କିମ୍ବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଆପଣ ଚିତ୍ର ବା ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍କୁ ନିଜର ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଲଗାଇବା ଏହାକୁ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତି, ଫୁଲ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକର ଚିତ୍ର ଲଗାଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଥିବା ପରିବେଶକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ନିଜର ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହସୁଥିବା ଫଟୋ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖୁସି ଓ ହସୁଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଲଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ମୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 5ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା, ତୃତୀୟଟି ମିଛ କହିବା, ଚତୁର୍ଥଟି ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ନ ଦେବା, ପଞ୍ଚମଟି ରାଗରେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା। ଏହି 5ଟି ଭୁଲ, ବଡ଼ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କହିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ କଥାଟି ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ ସଚେତନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁନ୍ଦର, ସୁଖମୟ ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ହାତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମା କରିବାର ମନୋଭାବନା ଏବଂ ଖୋଲାମେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏହା ହିଁ ଏକ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରମୟ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗ୍ରହ ଏକାକୀ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ ଭଲ ପାଇବା, ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଓ ଅଳ୍ପ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଖମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଉପଯୋଗୀ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପଯୋଗୀ ତ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହା ପାଖକୁ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଖକୁ, ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଯେତିକି ଜଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହିଭଳି ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ରାଶିଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।